Okay, ma'am. We'll start theory. Look, we have covered hardware and software on Friday. Hardware is like our body. It consumes energy, it does work. Whereas software is unseen, like our mind. Nobody knows what we think. Whereas our actions say what we think. Similarly, software like Windows 10, MS Office, all those things are understood not by physical feeling. You cannot touch software. You cannot touch software. You cannot replace it. Whereas you can understand software who it's working. When computer works, we understand that software is working. Okay, it does some work for us. Then hardware consumes power. Software doesn't take power directly. It takes the power through hardware. Okay, it's not taking the power directly. Whereas a computer has three simple units. One is for input, other one is for output. Between these two, there is a central processing unit. Input unit, output unit, central processing unit. Input unit is consisting of what? Keyboard, mouse, or scanner, stylus, whatever input device you use. May be counted as input unit. Whereas output may be normally in the form of a monitor display. Visual display unit is the normal output unit for us. Wait. Cable. Problem. Okay. Output unit is normally the monitor, also called visual display unit. VDU is visual display unit. Then printer. Printer is the what? Hard copy making machine. It can be laser printer. The printers we use are laser printers. They produce hard copies due to laser beam. Whereas there are other types of printers called inkjet printer. Then plotter. Large size printer is called a plotter. Large size printer is called plotter. Okay, all those things are available. Then CPU, central processing unit. This is the thing we cover on every day. Okay, what are the internal components of a CPU? We have seen SMPS, motherboard, processor, RAM, hard disk, CD or DVD drive. All those things are housed inside a CPU. Okay, then central processing unit. They try to explain the working of central processing unit. What are the components of central processing units? One is the microprocessor. The processor we have taken in our hands and tried to fix within the zip slot. We fixed the microprocessor inside which slot? Zip. Zero insertion port. Zip slot. Because if you have to insert the microprocessor with port, you may damage the processor. That is the reason why they have provided a zip slot, zero insertion port slot. Then main memory or primary storage or random access memory. These three names refer to the only what? RAM. The simple thing we call RAM is otherwise called main memory or primary storage, and then random access memory. Then secondary storage. Secondary storage is a common name for CD, DVD, pen drive, hard disk, all the other things. What is the difference between primary storage and secondary storage? Primary storage is very fast. RAM is very fast, but it does not retain any data. It does not save the data. It contains the data, it will not save the data. When you power off the machine, all the data will be gone. Whereas your secondary storage is very slow compared to RAM. Secondary storage is slow. Whereas it saves the file so that when you power off the computer and power on the computer again, nothing will be lost. Things will be available. Your documents, pictures, downloads, all those things are available even when you restart or power off and then power on. This is because there is secondary storage called hard disk on which your files are stored. Okay, therefore secondary storage is slow, but
makes a permanent copy of the file. Secondary storage makes what copy? Permanent copy. Primary storage is fast, but volatile copy. The copy is called volatile copy. What is volatility? Volatile. Volatile. ஒரு சில பேரு இருப்பாங்க திடீர்னு மறைஞ்சிடுவாங்க உங்க வீட்ல உங்க அண்ணன் யாராச்சும் அது மாதிரி வருவாங்க இப்படி தலையை காட்டுவாங்க they would simply vanish within no time. Volatility. You place camphor on any surface. After a while, after a few days, 3 or 4 days, nothing will be there. It's volatile. Volatile means that which vaporizes fast. Vaporizes. Volatile substance vaporizes fast. Whereas volatile memory loses all the storage within no time. It simply loses all its data very fast. Therefore, it is called volatile memory. Primary storage is otherwise called volatile memory. Okay, volatility. Okay. Then switch mode power supply SMPS. We know SMPS. It provides main power. It provides secondary power. Then all SATA and PATA connectors. This is SMPS. Then connector for storage and power control. SATA connector. Then power connector, power cables. All those things are held inside our CPU. Then ports for connecting other devices. We have seen CPU back panel ports. PS2, universal serial bus, USB, RJ45, registered jack 45 or Ethernet port, otherwise called Ethernet port. Then VGA port, video graphics array, VGA port, HDMI, high definition media interface. Right now we are using the HDMI cable for transferring data from laptop to the projector. HDMI, high definition media interface. Then all those things are the back panel ports. All those things belong to the back panel. Okay, these are the components of CPU. They are talking about microprocessor. We need not deliberate much upon microprocessor and its architecture. It is beyond our limit. We need simply to understand that microprocessor is a chip which carries out all calculations and comparisons. All calculations and comparisons are carried out through which unit? Microprocessor. It has got enormous speed. How many cycles per second? You carry out one work within a second. It is 1 cycle per second or 1 hertz. Hz, 1 hertz is 1 work per second. Whereas 2, 3, 4, 5, 6, it carries out how many cycles per second? Kilo, mega, giga. It means 1,000, million, billion. Beyond that, even tera. Okay, therefore, it carries out how many cycles? Million, billion. I think it should be trillion. Okay, several billions of cycles. We are in 3 gigahertz. Kilo, mega, giga, kilo, mega, giga. We are only in the gigahertz. 3 gigahertz, 3.2 gigahertz, 2.5 gigahertz. This is the speed we achieve with our single core. Giga, kilo, mega, giga. Thousands. Kilo goes to 1,000. Then mega goes to million. Giga goes to billion. Only 3 billion. I have said the numbers wrongly on that day. It should be 2 billion to 3 billion cycles per second. Within 1 second, it would carry out 2 billion to 3 billion cycles of operations. It's very fast. That is the reason why computers are what? Their working is unseen. They produce instantaneous results because they carry out operations at very fast rate. Okay. One is the kilohertz or megahertz unit. The other one is flops. Floating point operations per second. Flops is called floating point operations per second. Can you repeat? Floating point operations per second. Flop stands for
floating point operations per second. Floating point operations per second. FLOP stands for floating point operations per second. We need not bother too much about all these things. Okay. You just look at this. This one, 8086, the lengthy processor we see here at the bottom was called the 8086 processor. This was the first desktop or computer processor manufactured by Intel company. Intel is the leading manufacturer of processors. There is another company called Athlon Micro Devices, AMD. AMD is one of the most prominent manufacturers, whereas they rank second in the industry. Intel manufactured the first processor called 8086. What is the first processor? 8086. Then 8286, 386, and the 8486 became a square-shaped processor. 8486 is seen here, square-shaped processor. Then, after 486, Pentium processor came in. Pentium processor had 64 bits of register size. You need not break your brains about registers and other things. Whereas processor provides internal storage. After RAM, processor also provides some storage within the processor. It's called cache memory. After cache memory, it provides some precious storage called register. It provides registers for storing data. Those registers can be 32 bits or 64 bits in length. Normally, nowadays, those registers are 64-bit registers. 64-bit registers. Okay, Pentium is the first processor to have 64-bit register. 8086, 8486, then Pentium was succeeded by dual core processor. Then 4i3, 4i5, 4i7, 4i9. i9 is missing here because not many are using i9. It's very costly. i9 processor is not common. Then AMD, Athlon Micro Devices processor. i3 is nowadays a laptop with i3 processor may cost you around 30 to 40,000. Between 30,000 and 40,000. i3 will cost you around 30 above 30,000, but less than 40,000. Whereas an i5 processor, a laptop with i5 processor, may cost you around 45,000 plus or minus 2-3,000, 45,000 to 60,000, 45,000 to 60,000 based on other configuration details. An i5 processor, i5 laptop may cost you around 45,000 to 60,000. 30 to 40,000 is range for i3 processor. Okay. i9 processors are not normally required. Other than those for gaming people, those who play games need i9 processor. Those who work may be happy with Pentium processor itself. There is no need for anything else. We people use only COPA Duo or i3 processors. i5. Some computers of ours have i5 processor, whereas mostly we have i3 and COPA Duo processor. That is sufficient for us. Okay, ma, we will stop here. This is RAM. We will not worry you much about everything. There are 3 units in a computer: input unit, output unit, central processing unit or CPU. CPU has got many components, one of which is processor. Most important of the components is called processor. Okay, 8086, 8486. 8086 is followed by 286, 386. Then 8486, Pentium, 42 Duo, dual core, then 42 Duo, then 4i3, i5, i7, i9. These are the Intel based processors. Then AMD is providing Ryzen and other processors. We need not deliberate much upon that. We have seen processors, we have handled them using our hands. We have inserted processor in the motherboard. We have placed the fan on top of the processor. All those things are sufficient.
Okay. Speed of the processor maybe in kilohertz, megahertz, and flops. Nowadays it is in megahertz. Okay, with this we stop theory class. We'll go on to MCQs followed by practical. நான் 70ல இருந்தோம் நம்ம இன்னைக்கு 70 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 71ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 70. Which one of the following is text styling feature in MS Word? கவனி பிள்ளைங்களா, Windows or Winword? இது நீங்க செய்ய வேண்டியது இருக்குது. ஆனா செய்யறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தேவை. ஏன்னா நாம மத்த சின்ன சின்ன ப்ராக்டிகலா முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் இதுக்கு நாம போக முடியாது. தியரியில மட்டும் பார்த்துடலாம். ஏன்னா எம்சிக்யூஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்குது. அவங்க இந்த எம்சிக்யூவும் ஏன் இவ்வளவு நம்ம அவசரமா நடத்துறோம்னா, இவங்க எப்ப வேணும்னா மாத்துவாங்க. நம்ம லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது. லாஸ்ட்ல எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாள் முன்னால கூட இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேங்க் சொல்லி மாத்திட வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நாம இதுக்கும் ரெடியா இருக்கணும், இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வர்றதுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். அதனால நாம இதை கடகடன் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. வேற ஒண்ணு இங்க பாரு, டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றது என்ன கேக்குறாங்க. இங்க பாருங்க, டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலிங். இங்க பாரு, டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் பண்றதுக்கு ஃபாண்ட் அப்படின்னு இருக்கு. ஃபாண்ட்ல இதோ பாரு, ஃபாண்ட்ல ஃபாண்ட்னு பேரே இருக்குது. சரியா, கேலிபிரி, அப்புறம் அதுக்குள்ளால ஏரியல், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கும். அப்புறமா ஃபாண்டோட சைஸ் இருக்குது பாருங்க. ஓகேவா, ஃபாண்ட் சைஸ் நாம இந்த ஃபாண்ட் சைஸ் மாத்தி இருக்கோம். எங்கன்னா வேர்ட் பேட் அதே தான் இங்கேயும். சரியா, அப்புறமா இங்க பாரு, ஃபாண்ட் சைஸ பெருசாக்கு சின்னதாக்கு. நம்ம இந்த ஃபாண்ட் சைஸ்ல போய் நம்பரை மாத்துறதுக்கு பதிலா இப்படி பெருசா ஆக்கலாம். கர்சர் அடுத்து டைப் பண்ற டெக்ஸ்ட் பெருசாகும், குட்டியா ஆக்கலாம், சின்னதாயிடும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறமா இது வந்து அப்பர் கேஸ், லோயர் கேஸ். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து I am a student of COPA trade அப்படின்னு அடிச்சிட்டேன்னா, இப்போ இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா, சென்டென்ஸ் வந்து சாதாரணமான சென்டென்ஸ்ல இருக்குது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் சென்டென்ஸ் கேஸ்னு இவங்க சொல்றாங்க பாருங்க, இதுலதான் இருக்கு. நான் இது எல்லாத்தையும் ஸ்மால் லெட்டரா மாத்தலாம், லோயர் கேஸ் கொடுத்துட்டு. எல்லாத்தையும் கேபிட்டல் லெட்டரா மாத்தலாம், அப்பர் கேஸ் கொடுத்துட்டு. அப்புறமா இங்க பாருங்க, கேபிட்டலைஸ் ஈச் வேர்ட். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா டாகிள் கேஸ், கேபிட்டல் ஸ்மால் ஆகும், ஸ்மால் கேபிட்டல் ஆகும். நல்லவன் கெட்டவனா மாறிடுவான், கெட்டவன் நல்லவனா மாறிடுவான். அது ஒண்ணு. இது இல்லாம நம்மளோட நார்மல் சென்டென்ஸ் வந்து சென்டென்ஸ் கேஸ்ல இருக்கு. நீங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும், நீங்க எல்லாத்தையும் கேபிட்டலா மாத்த வேண்டியது இருக்கலாம், ஸ்மாலா மாத்த வேண்டியது இருக்கலாம். அது மாதிரி வருதுன்னா யூ மே யூஸ் திஸ் ஸ்விட்ச் கேஸ். இது வந்து நீங்க சென்டென்ஸ் வேணுமா, லோயர் கேஸ் வேணுமா, அப்பர் கேஸ் வேணுமா, கேபிட்டலைஸ் வேணுமா, அதை மாத்திக்கலாம். அப்புறம் போல்ட், இட்டாலிக், அண்டர்லைன் இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இதுல ஸ்ட்ரைக் த்ரூன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க, எழுதிட்டு ஒரு கோடு போட்டு அடிச்சிடும். சில சமயத்துல நாம ஃபார்ம்லாம் ஃபில்அப் பண்ணும்போது மேல் ஃபீமேல் அப்படி ரெண்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோயேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, மேல்னு இருக்கிறதுல ஒரு கோடு போட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க. இப்ப நாம அந்த மாதிரி ஃபார்ம் டைப் பண்ணி ரெடி பண்றோம். கையால தான் பிரிண்ட் எடுத்துட்டு அப்புறமா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணமாட்டா கிடையாது. ஃபாண்ட்லயே நாம இந்த ஸ்ட்ரைக் த்ரூ கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடும். திரும்ப அதை கிளிக் பண்ணோம்னா மறைஞ்சிடும், ஸ்ட்ரைக் த்ரூ போயிடுது. தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது இல்லையா? இப்போ வந்து நார்மல் டெக்ஸ்டா இருக்குது. ஸ்ட்ரைக் த்ரூ கொடுத்தோம்னா இங்க பாருங்க, ஸ்ட்ரைக் த்ரூ கொடுத்தோம்னா ஒரு கோடு போட்டு அடிச்சிரு. ஓகேவா, டெக்ஸ்ட் அப்ப நாம அடிக்கலாம். சரி, அதுக்கப்புறமா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட், சப்ஸ்கிரிப்ட். சப்ஸ்கிரிப்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப பாருங்க, H2O இது தண்ணியோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா சொல்றோம். இது கரெக்டா இருக்குதா? இங்க H2O இப்படி எழுதினா சரியா? 2 வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வரணும். இங்க பாருங்க, இப்ப நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி கொடுத்தேன்னா ஓகேவா, இது கரெக்ட் தானே? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், sin ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா 1ன்னு சொல்றோம் ஃபார்முலா. ஆனா நான் இப்படி அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயேன், இதுல இன்சர்ட்ல போனா சிம்பிள்ஸ் இருக்கும், அதுல தீட்டாவை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். உங்களை ரொம்ப குழப்ப வேணாம். சிம்பிள் இதெல்லாம் ஃபார்மேட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்ல வருது. இரு நண்பா, அது கொஞ்சம் பொறுமையா வருது, வேற ஒண்ணும் இல்லை. நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன், நீங்க தூங்குற அளவுக்கு டைம் கொடுக்குது, அது நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
more symbols here. இதுல தீட்டான்றது எங்க இருக்குது பாருங்க. பாரு 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 பாரு. எத்தனாவது ரோ எத்தனாவது காலம் இல்லையா? அப்ப கீழே இருக்கு. ஆல்பா பீட்டா பை எல்லாம் இருக்குது. தீட்டா இங்க கீழேயாவது இருக்குதா பாரு. இதுலயும் இல்லையா? இன்னைக்கு வரைக்கும் தீட்டான்றது ஒரு மனுஷன் பயன்படுத்தவே இல்லைன்றது தெரியும். இந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஏதேதோ வருது. ஆனா தீட்டா வந்ததுன்னா சொல்லுங்கம்மா. வரும் வரும். இது ஏதேதோ சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒருவேளை மேலேயே இருந்திருக்கலாம். நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோமோ. காப்பிரைட் A ஸ்கொயர் 1 2 3 இங்க இருக்குதுல்ல, இந்த மேல இருக்கிற போர்ஷன்லயே இருக்கலாம். அது சென்டர்ல வச்சிருந்தது நம்மள. இதுல தீட்டா எங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க பிள்ளைங்களா. மியூ இருக்குது. அப்புறம் வந்து நண்பா 5 இருக்குது. ஏன் ஒரு தீட்டாவை இவ்வளவு தூரத்துல வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. நமக்கு நம்மள வேணும்னே பழி வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறோம்மா. நாம என்ன பண்ணிடுவோம், sin ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு மாத்திடுவோம். தீட்டா எதுக்கு நமக்கு? இது நம்ம போய் இவ்வளவு தூரம் தேடுற அளவுக்கு அவரு பெரிய ஆளுன்னு நினைக்கிறியா பசங்களா? எக்ஸ் மாத்திடுவோமா? sin ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ். சரி ஓகே, அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். sin ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் 1. sin ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பதிலா எக்ஸ்னு போட்டுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இப்ப நான் ஃபார்முலா கரெக்டா தான் இருக்குது. ஃபார்மேட்டிங் சரியா இருக்குதா? நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணி இருக்கிறதுல ஸ்கொயர் வந்து எங்க வரணும்? மேல வரணும். இப்ப நான் இந்த 2 மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஹோம் மெனுல போயிட்டு இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கிளிக் பண்ணா பாருங்க, கரெக்டா மேல ஓடிடு. அதே மாதிரி இங்கேயும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கிளிக் பண்ணனா மேல ஓடிடு. sin ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் 1. ஓகேவா? இதெல்லாம் ஃபாண்ட் சம்பந்தப்பட்டது. கலர் இது வந்து ஃபாண்டோட இந்த பேக்ரவுண்டுக்காக, டெக்ஸ்டோட பேக்ரவுண்டை மட்டும் மாத்துறது. இது எல்லோ கலர்ல பேக்ரவுண்ட் மாறிடு. ஆனா திரும்ப நான் இதை கிளிக் பண்ணா எல்லோ கலர் போயிடணும். இரு, திரும்ப கிளிக் பண்ணா போயிடு. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெட் கலரா மாத்தணும் அல்லது வேற ஏதாவது கலருக்கு மாத்தணும்னா இங்க பாருங்க, இது உள்ளால எல்லா கலரும் இருக்குது. யூ மே சேஞ்ச் த கலர் டு எனிதிங் யூ விஷ். நான் இப்போ ப்ளூ மாதிரி ஒரு கலருக்கு மாத்தி இருக்கிறேன். ஆனா அது ப்ளூ வந்து ப்ளூவா தெரியல, டார்க் ப்ளூன்றதுனால பிளாக் மாதிரி தெரியுது. ஆனா எப்பயும் பிரிண்ட் எடுக்கணும்னா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டார்க் கலர் தான் பிரிண்ட்ல ஒழுங்கா விழும். லைட் கலர்ஸ் வந்து ஸ்கிரீன்ல நல்லா தெரியும், ஆனா அங்க பிரிண்ட்ல ஒழுங்கா வர. சரி ஓகே, சரி இவ்வளவுதான். இப்ப நாம இது எல்லாம் எங்கன்னு இங்க பாருங்க. நாம இந்த சின்ன கேள்விக்காக தான் இதை சொல்லி இருக்கோம். வேர்ட் ஃபில் கிடையாது, வேர்ட் ஆர்ட், வேர்ட் கலர், வேர்ட் ஃபாண்ட், இதெல்லாம் எங்க இருக்குது கேக்குறாங்க. வேர்ட் ஆர்ட்ல இருக்குது. ஆக்சுவலா இங்க வேர்ட் ஆர்ட்னு சொல்றதுன்னா கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க, டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேர்ட் ஆர்ட்னு தோ இருக்குது பாருங்க. இதுல டெக்ஸ்ட் நாம எந்த ஸ்டைல்ல இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அவங்களே ரெடிமேடா வைக்கிறாங்க. இப்ப நாம வீட்டுல சமைக்கிறோம், வீட்டுல சமைச்சு ஒண்ணா நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சமையல் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? தனித்தனியா ஒவ்வொரு பொருளையும் சமைச்சு எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா ஏற்கனவே ஹோட்டல்ல ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வராங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாமே அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் பேக் பண்ணி தானே தராங்க. அதேதான் வேர்ட் ஆர்ட். நீங்க கலர், ஃபாண்ட், ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் அவங்களே பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்க டைப் பண்ணா மட்டும் போதும். This is word art. நம்ம ஃபார்மேட் பண்றது ஒரு இடத்துல, வேர்ட் ஆர்ட் யூஸ் பண்றது வேற இடத்துல. ஓகேவா? இதுல எது கரெக்ட்? அப்பனா வேர்ட் ஆர்ட் கரெக்ட். அடுத்தது, which option is used to store duplicate of active document permanently? இப்ப நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் இதை ரெடி பண்ணிட்டேன், இதை சேவ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. சேவ் பண்றேன், இது முதல்ல இதை டிராக் பண்ணி நவுத்திக்கிறேன். சரியா? இதை நான் சும்மா ஒரு டெம்ப்ன்ற பேர்ல சேவ் பண்றேன். கண்ட்ரோல் எஸ், டெம்ப்னு ஒரு பேர் கொடுத்து நான் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரௌஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டர்ல நான் என்ன பண்றேன், டெம்ப் அப்படின்னு பேர் கொடுத்து சேவ் பண்ணேன். சரியா? ரிப்ளேஸ் பண்ணா கேக்குது எஸ். சாதாரண விஷயத்துக்குலாம் கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன். அடுத்தது வந்து இதே டாக்குமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு காப்பி வேணும் எனக்கு. சரியா? நான் அது வந்து சேவ் பண்ணணும்னா சேவர்ஸ் மெனுக்கு போகணும். ஆல்ட் எஃப்ஏ கொடுத்தோம்னா அந்த மெனு வரும். சேவர்ஸ் கொடுத்துட்டு ப்ரௌஸ் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணலாம், temp.docx பதிலா இது வந்து me.docx அப்படி கொடுத்தேன்னா இங்க பாருங்க மேல டைட்டில் பார்ல இதனோட பேர் மாறி இருக்கும். டைட்டில் பார் நாம இதோ பாருங்க me.docx. சரியா? இப்ப நம்ம பண்றதெல்லாம் temp.docx போகாது, me.docx போகும். சரியா?
புது டாக்குமெண்ட் வேணும்னா அப்ப நம்ம ஒரே டாக்குமெண்ட் இன்னொரு பேர்ல சேவ் பண்ண என்ன பண்ணோம் சேவ் as இங்க பாருங்க சேவ் கிடையாது சென்ட் கிடையாது சேவ் as கரெக்ட் ரீநேம் ஓகேவா சேவ் as ரைட் அடுத்து which option is used to view an existing word document ஏற்கனவே ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது நான் டைப் பண்ணிட்டேன் இங்க பாரு நான் இப்ப இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் alt fc கொடுத்தா க்ளோஸ் ஆயிடும் இப்ப எதுவுமே இல்ல ஆனா எனக்கு டாக்குமெண்ட் வேணும் நான் என்ன பண்ணணும் ஃபைல் மெனுல போயிட்டு ஓபன் கொடுத்தேன்னா ஏற்கனவே க்ளோஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட்லாம் அங்க வரும் நான் அதுக்கு எது வேணுமோ அதை நான் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாருங்க ஃபைல் ஓபன் ரீசென்ட்னு இருக்குதா இதோ பாரு ஓபன்ல ரீசென்ட்னு அவரே காட்டுறாரு மீ டெம்ப் இதெல்லாம் காட்டுறாரு இல்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி நான் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இப்போ என்ன வேணும்னா டெம்ப் வேணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியுதா டெம்ப் இப்ப லோட் ஆயிடுச்சு இதான் நான் சேவ் பண்ண டெம்ப் ரைட்டா இப்ப ஓபன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம் புதுசா பழைய டாக்குமெண்ட் ஓபன் நியூ ஓபன் பப்ளிஷ் ப்ரிப்பேர் எது கரெக்ட் ஓபன் கரெக்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு ஓபன் கமாண்ட் அடுத்து which document view gives an appearance as if in web browser டாக்குமெண்ட்டை browserல பாக்குற மாதிரியே பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யறது கவனிப்பிள்ளைங்களா முதல்ல இந்த லேஅவுட் எப்படி இருக்குதுன்றதை நீங்க பாருங்க இது வந்து பேஜ் லேஅவுட் இது பாருங்க பேஜ் பேஜா போகும் இது ஒரு பேஜ் நான் வேணும் அடுத்த பேஜ் வேணும்னு நினைச்சேன்னா இங்க பாருங்க நான் இப்போ அடுத்த பேஜ் வேணும்னு நினைச்சேன் இங்க பாருங்க கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தா அடுத்த பேஜ் கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தா அடுத்த பேஜ் இப்போ நான் ஒரு 6-7 பேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இது எல்லாம் வந்து என்னத்துல இருக்கு பேஜ் வியூல இருக்கு பேஜ் வியூ எனக்கு வேணாம் நான் வந்து ப்ரௌசர்ல பார்த்தா எப்படி இருக்கணும்னு தெரியணும்னாக்கா வியூ மெனுல போயிட்டு இங்க பாருங்க வெப் லேஅவுட் கொடுத்தோம்னா போதும் எப்படி வந்திருக்கு தெரியுதா ப்ரௌசர்ல பார்த்தா எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் பிரிண்ட் லேஅவுட் கொடுத்தோம்னா நார்மல் மோடுக்கு வந்து சரியா அப்போ பிரிண்ட் லேஅவுட் வந்து நார்மல் மோடுல வெப் லேஅவுட் வந்து இன்டர்நெட்ல பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னு தெரியறதுக்காக இதே டாக்குமெண்ட் இன்டர்நெட்ல லோட் பண்ணா கிராஃப் வியூ அவுட்லைன் வியூ வெப் லேஅவுட் வியூ ஃபுல் ஸ்கிரீன் ரீடிங் இதுல வெப் லேஅவுட் வியூ இதுதான் கரெக்ட் அடுத்தது how many groups are there in home மெனுல எத்தனை குரூப் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க நம்ம எண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பா அதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகாது இருந்தாலும் மார்க் போடுறவங்க சொன்னதே மந்திரம்னு நினைச்சு நாம அதையே கரெக்ட்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அவங்க எந்த வெர்ஷன்ல எண்ணினாங்களோ அவங்களோடது இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளிப்போர்டு ஒரு குரூப் ஃபாண்ட் ஒரு குரூப் பேராகிராஃப் ஒரு குரூப் ஸ்டைல்ஸ் ஒரு குரூப் எடிட்டிங் ஒரு குரூப் அப்ப மொத்தமா எத்தனை இருக்குது கிளிப்போர்டு ஃபாண்ட் பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் எடிட்டிங் 5 இருக்கு 5ன்னு அவங்க சொல்றாங்களா பாப்போம் சொன்னா ஓகே சொல்லலைன்னாலும் அவங்க எது சொல்றாங்களோ அதுவே ஓகே 4 5 6 7 இதுல 5னே அவங்களும் சொல்றாங்க நம்ம மேட்ச் ஆயிட்டோம் ஓகேவா 5 குரூப் இருக்கு அடுத்தது which group includes superscript subscript strike through options in MS Word கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னோம் ஃபாண்ட்க்கு சூப்பர்ஸ்கிரிப்டா மாத்தலாம் சப்ஸ்கிரிப்டா மாத்தலாம் அதெல்லாம் எந்த குரூப்ல இருக்குதுன்னு கேக்குறாங்க ஃபாண்ட் குரூப் தானே அவங்க ஆமா அதனால நாம இங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபாண்ட் வந்துன்னா அதை சூஸ் பண்ணும் செகண்ட் ஆப்ஷனே ஃபாண்ட் இருக்குது ஃபாண்ட் தான் கரெக்ட் ஓகேவா சரி அடுத்தது what is the purpose of quick access toolbar இந்த இடத்துல இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா quick access toolbarனு ஒன்னு இருக்குது இது நாம வந்து இது வரைக்கும் பயன்படுத்தினது இல்ல இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் quick access toolbar இதுல சேவ்னு ஒன்னு இருக்கு பாரு அப்புறம் undo இருக்குது அப்புறம் redo இருக்குது அப்புறமா இது நாமே கிரியேட் பண்ணது இது போன வருஷம் பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு மேக்ரோ எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக பண்ணது இங்க பாருங்க இதை பிரஸ் பண்ணா ஒரு வேலை நடக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாரு ஹலோ ஹவ் ஆர் யூன்னு கேக்குது பாரு தெரியுதா இது பிரஸ் பண்ணா இது என்ன கேட்டீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்டு நாமே ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு பட்டன் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சா இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையானது இங்க போட்டுக்கலாம் இன்னொரு பட்டன் பாருங்க இதுவும் ஹலோ இது என்ன கேக்குது ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ தான் இதுவும் சொல்லு ஓகேவா இதுக்கு இந்த டூல் பாருக்கு பேர் தான் குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இது ஃபெமிலியர் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு தேவையான முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் எது நினைக்கிறோமோ அதை கொண்டு போய் வைக்கிறது டு ஹோல்ட் அட்வான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு ஹோல்ட் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு ஹோல்ட் பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு ஹோல்ட் ஃபெமிலியர் அண்ட் ரிப்பீட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு தேவையானது அடிக்கடி நம்ம செய்யற ஃபங்க்ஷன்ஸை எங்க கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இப்ப நாம எக்ஸாம் எழுத போறோம்னு வச்சுக்கோயேன் உங்களுக்கு தேவையான பென்னு பென்சில் எரேசர் மூணையும் எடுத்து குவிக் ஆக்சஸ் மேலேயே வச்சிடலாம் ஆனா உங்களுக்கு எப்பயாவது தேவை இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு பவுச்சுக்குள்ளால போட்டு வச்சுக்கலாம் தானே குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் என்ன பண்ணுது நமக்கு அடிக்கடி தேவையானது மட்டும் தனியா எடுத்து வெளியில வைக்குது அந்த டாப் போர்ஷன் ஓகேவா அதனால இது டு ஹோல்ட் ஃபெமிலியர் அண்ட் ரிப்பீட்டட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது கரெக்ட் அடுத்தது
what is the purpose of gutter margin? Gutter என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இப்ப நாம இப்படி பிரிண்ட் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, எடுக்கும்போது இந்த இது நம்ம இதே மாதிரி ஒரு 10 பேப்பர் வச்சு நம்ம தைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோயேன், இது புக்கா மாறி இதே மாதிரி ஒரு லேஅவுட் கொடுத்து ஒரு 10 பேப்பர் இருக்கு. இந்த மார்ஜின்ல நம்ம தைக்கிற பகுதி இருக்குல்ல, அதுக்கு பேரு கட்டர் மார்ஜின். நம்மளுக்கு மொத்தம் 4 மார்ஜின் இருக்குது. லெஃப்ட், ரைட், டாப், பாட்டம். லெஃப்ட், ரைட், டாப், பாட்டம். இது இல்லாம நம்ம பைண்டிங் பண்றதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜின் என்ன பேர் சொல்றோம் அதுக்கு? கட்டர் மார்ஜின். கட்டர் மார்ஜின். ஓகேப்பா, கட்டர் மார்ஜின் வந்து பைண்டிங்கான எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜின். எதுக்காக கொடுக்குறோம்னு கேக்குறாங்க. மார்ஜின் that is added to left margin when printing கிடையாது. பைண்டிங்ன்றது வந்தாதான் அது கரெக்ட். கட்டர் மார்ஜினுக்கு margin that is added to right margin when printing கிடையாது. margin that is added to binding side of page when printing. எந்த பக்கம் நம்ம பைண்டிங் பண்ணுவோமோ அந்த சைடுல எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜினை கொடுக்கறது பைண்டிங் சைடுன்னு பேரு. ஏன் பைண்டிங் சைடுன்னு சொல்றாங்கன்னா, இங்க பாருங்க, இந்த பேஜ்ல இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து 17ன்னு இருக்கு. 17 லெஃப்ட் சைடு பைண்டிங் வரும். ஆனா 18வது பேஜ்ல ரைட் சைடுல பைண்டிங் வரும். புரியுதா? அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜின் கட்டர் மார்ஜின் எங்க போகும்னா, ஒரு பேஜ்ல ஆட் பேஜ்ல எல்லாம் 1 3 5 7ன்னு இருக்கிற பேஜ்ல எல்லாம் எங்க போகும்? லெஃப்ட் சைடு போகும். 2 4 6 8 ஈவன் நம்பர் இருக்கிற பேஜ்ல எல்லாம் ரைட் சைடு போகும். ஓகேப்பா? அதனால இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். சரியா? அடுத்தது what is the purpose of, இது வந்து இந்த க்ளோஸ் பட்டன்ன்றதுக்காக இருக்குது. எக்ஸ் போட்ட பட்டன். க்ளோஸ் பட்டன், ஆஃபீஸ் பட்டன், மேக்ஸிமைஸ் பட்டன், மினிமைஸ் பட்டன், க்ளோஸ் பட்டன். ஓகேப்பா, இது வந்து க்ளோஸ் சிம்பிள் அதுல, ஆனா தெளிவா தெரியல, அது நீங்க க்ளோஸ் பட்டன் தான். சரியா? ஓகே. அடுத்தது what is the purpose of zoom option? இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, நாம இங்க சில சமயத்துல இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சின்னதா இருக்கும்போது நமக்கு சரியா தெரியல, அதை நம்ம இப்போ ரொம்ப பெருசா இருக்குது சின்னதாக்குறேன். இங்க பாருங்க, ஜூம் ஆப்ஷன் வழியா சின்னதாக்குறேன், பெருசாக்குறேன். இங்க குவிக்கா இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் பார்லயும் இருக்குது. இதே வியூல போனாலும் இதே ஜூம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இங்க பாருங்க, ஜூம்ல வந்து இருங்க, ஜூம் எங்க பாருங்க, இதோ இருக்கு பாருங்க. மல்டிபிள் பேஜஸ், ஒன் பேஜ், அப்புறம் பேஜ் வெயிட், இப்படி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. ஜூம் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்னு ஸ்டேட்டஸ் பார்லயும் இருக்குது, ஜூம் மெனுலயும் இருக்கு. ஜூம் ஆப்ஷனோட பர்பஸ் என்ன கேக்குறாங்க, நான் பார்ப்போம். இவங்க கொடுக்கறதுல எது பெஸ்ட்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம். enlarge or reduce document or text size. டெக்ஸ்டோட ஆக்சுவல் சைஸ் டிஸ்ப்ளே மாத்தாது. இந்த 14 பாயிண்ட் வச்சோன்னு வச்சுக்கோ, 14 பாயிண்ட்ல இருந்து மாறாது. 12 பாயிண்ட்னா 12 பாயிண்ட்ல இருந்து மாறாது. ஓகேவா? அதனால டெக்ஸ்ட் சைஸ மாத்தாது, நம்மளுக்கு பாக்குற விஷுவல் சைஸா மாத்தும். மூவ் அப் ஆர் டாக்குமெண்ட் கிடையாது, அது ஸ்க்ரோலிங். மேல கீழே போனா ஸ்க்ரோலிங், நம்ம மவுஸால எப்படி அப்படி மேல கீழே போறோம்ல, அதெல்லாம் ஸ்க்ரோலிங்னு பேர். அடுத்தது ஸ்க்ரோல் லெஃப்ட் ரைட் கிடையாது. மேக்ஸிமைஸ், மினிமைஸ் அண்ட் மேக்ஸிமைஸ் டாக்குமெண்ட் ஃபார் பிக்சர். பிக்சர் பெருசாக்குறது, சின்னதாக்குறது. அநேகமா உங்க டெக்ஸ்ட் சைஸ்னு சொல்றதே நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஓகேவா? மினிமைஸ் பண்றது, மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுன்னா விண்டோக்கு தான் பொருந்தும். அதனால இதுல பெஸ்ட் சூட்டட் எது? enlarge or reduce document or text size. ஆனா டாக்குமெண்டோட சைஸையும் டெக்ஸ்டோட சைஸையும் நிஜத்துல மாத்தாது. எவ்வளவா பாக்குறோன்றது விஷுவல் சைஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் தான் மாறுமே தவிர ஆக்சுவல் டாக்குமெண்டோடைய ஃபாண்ட்லாம் மாறாது, சைஸ்லாம் மாறாது. சரியா? சரியா? நமக்கு இதுல enlarge or reduce document or text sizeன்றதை நாம எடுத்துக்கிறோம். சரியா? இப்ப நாம 70க்கு போறோம். ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிடுறோம். டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலிங் வந்து என்னத்துல இருக்குது? வேர்ட் ஆர்ட்ல இருக்குது. ஓகேப்பா? அடுத்தது டூப்ளிகேட் பண்ணணும்னா சேவ் அஸ் கொடுக்கணும். ஒரு டாக்குமெண்ட் இன்னொரு பேர்ல சேவ் பண்ணணும்னா சேவ் அஸ். அடுத்தது எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் என்ன செய்யலாம்? ஓபன் ஆப்ஷன் வழியா கொண்டு வரலாம், ஓபன். அடுத்தது டாக்குமெண்ட் வந்து வெப் லேஅவுட்ல வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? வெப் லேஅவுட் வியூ சூஸ் பண்ணணும். இன்டர்நெட்ல இருக்கிற மாதிரி வரணும்னா வெப் லேஅவுட் வியூ. அதுக்கு அடுத்தது எத்தனை குரூப் இருக்கு கேக்குறாங்க. ஹோம் மெனுல 5 குரூப் இருக்குது. நம்ம கவுண்ட் பண்ணியும் பார்த்துட்டோம், இவங்க 5 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது சூப்பர் சப்ஸ்கிரிப்ட்லாம் எந்த குரூப்ல இருக்கு கேக்குறாங்க. இது எல்லாமே ஃபாண்ட் ரிலேட்டட், அதனால ஃபாண்ட் குரூப்ல இருக்குது ஃபாண்ட். ஓகேப்பா? குயிக் ஆக்சஸ் டூல்பார் என்ன செய்யுது? ஃபெமிலியர் அண்ட் ரிப்பீட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, நமக்கு அடிக்கடி தேவையானது. what is the purpose of கட்டர் மார்ஜின் வந்து பைண்டிங் சைடுல நம்ம வைக்கிறதுக்காக இருக்குது. ஓகேவா? பைண்டிங் சைடு அதுல வைக்கிறது இல்ல. பைண்டிங் சைடுன்னு வார்த்தை 3வது ஆப்ஷன்ல தான் வருது. பைண்டிங் சைடுல நம்ம ஆட் பண்ற மார்ஜின். அதுக்கு அடுத்தது க்ளோஸ் பட்டனோட பர்பஸ் என்ன கேக்குறாங்க. இல்ல க்ளோஸ் அந்த எக்ஸ் அப்பியர் ஆகல, க்ளோஸ் பட்டன் க்ளோஸ் அவ்வளவு. அடுத்தது ஜூம் ஆப்ஷன் என்ன செய்யுது?
டாக்குமெண்டோட டெக்ஸ்டோட சைஸ் பெருசாக்குது இல்ல சின்னதாக்குது, enlarge or reduce document or text size அப்படின்னு போட்டுட்டோம். இந்த 10 கேள்வியில இன்னைக்கு நம்மளோட டெஸ்ட் இருக்கும். நம்ம ஒரு நாளைக்கு 4 100 கேள்விக்கு வந்துருவோமா? வந்ததுக்கு அப்புறமா 100 கேள்வி இல்ல, ஒரு 50 கேள்வி ஒரு ரிவிஷன் ஆகும், இன்னொரு 50 கேள்வி இன்னொரு ரிவிஷன் ஆகும். நாம டெஸ்ட் வைக்க போறோம். 100 வந்த உடனே ஒரு நாள் 2 நாள் நாம அதை கொண்டாட போறோம். அதுக்கப்புறமா ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ண போறோம். ஓகேப்பா? இப்ப நம்ம இன்னும் 2 நாள் புதன்கிழமையோட நம்ம வந்து 100வது கொஸ்டின்ஸ் ரீச் பண்ணிடுவோம். சரியா? 100 கொஸ்டின் முடிஞ்சிடும். அதுக்கு அடுத்த 2 நாள் வியாழன் வெள்ளி 2 நாளும் நம்ம என்ன செய்வோம்? சிம்பிளா 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் ஒரு ரிவிஷன், 50 வரைக்கும் ஒரு ரிவிஷன், அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு 51ல இருந்து 100 வரைக்கும் ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட். சரியா? ஓகே, we close it. ஐயோ, டெஸ்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ப்ராக்டிக்கல் ஆரம்பிச்சு. பசங்களும் எப்படி இருக்கிறீங்க பிள்ளைங்களா? நல்லா தூங்குறதுக்கு தயாராயிட்டீங்க அதுன்னு? செம்மையா நம்ம காலையிலேயே எல்லாரோட மூடும் நல்லா தெரியுது. அது இல்லாம எப்பவும் 2 நாள் லீவ்ல இருந்து வந்தோம்னா பிரிஸ்கா இருக்க மாட்டோம். பிரிஸ்கா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா உண்மையில 2 நாள் லீவ்ல இருந்து வர பசங்க பிரிஸ்கா இருக்கிறது இல்ல. நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பசங்க ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும். பசங்க நாம கொஞ்சம் கிளாஸ்ல பிரேக் பண்ணிடுவோம், திரும்ப கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா பசங்க ரொம்ப தோனி பிள்ளைங்கள இதுல ஆக்சுவலா ஒவ்வொன்றுலயும் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன், இவங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லயும் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த ஃபுல்லா இன்னைக்கு ஒரே தடவையில நடத்திட முடியும்னு சொல்ல முடியாது, உங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா கொஞ்சம் பொறுமையாவே நடத்துறோம். ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் மெனு வேணும்னா நமக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸ்டார்ட் மெனு வரணும் கீபோர்ட் வழியா தான். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மவுஸ் வழியா பண்றதுக்கானது கிடையாது. மவுஸ் வழியா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு எப்படி தெரியும், கீபோர்ட் வழியா நம்ம எப்படி இதெல்லாம் செய்யறதுன்றத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க, ஸ்டார்ட் மெனு ஓப்பன் ஆகணும்னா விண்டோஸ் பட்டன் அழுத்து. இங்க விண்டோஸ் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை அழுத்தினா ஸ்டார்ட் மெனு வரும். எனக்கு விண்டோஸ் பட்டன் அழுத்துறதுக்கு முடியல, கண்ட்ரோல் எஸ்கேப் அழுத்தினாலும் ஸ்டார்ட் மெனு வரும். ஓகேவா? இந்த ஸ்டார்ட் மெனுக்குள்ளால நீங்க கீழே இது பாருங்க, டவுன் ஆரோ அழுத்தினா கீழே வரும். அப்புறம் பாருங்க ரைட் ஆரோ என்டர் தட்டினீங்கன்னா ஓபன் ஆகும். திரும்ப என்டர் தட்டினீங்கன்னா இதுல ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எனக்கு வேணும், எனக்கு வந்து இருங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராம் வேணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயேன். ஏதோ இருக்குது, நான் இப்போ வந்து போட்டோஸ் வேணும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் சும்மா இப்படி போட்டோஸ் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு என்டர் தட்டினா போட்டோஸ் ஓபன் ஆகும். எதுவும் போட்டோ வராது, வெறும பிளாங்கா ஓபன் ஆகும். போட்டோஸ் வந்து நம்ம போட்டோ மேல டபுள் கிளிக் பண்ணாதான் ஆக்சுவல் போட்டோ ஓபன் ஆகும். சும்மா பிளாக் போட்டோ தான் வரும். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது நீங்க அதாவது அப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா கீபோர்டு வழியா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஓபன் பண்ணணும்னா ஒன்னு விண்டோஸ் கீ எழுதலாம், இன்னொன்னு என்ன ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் எஸ்கே. கண்ட்ரோல் எஸ்கே. அப்ப என்ன ஆப்ஷன் சொல்லுங்க விண்டோஸ்க்கு? விண்டோஸ் கீ ஆர் கண்ட்ரோல் எஸ்கே. இன்னொரு தடவை விண்டோஸ் கீ ஆர் கண்ட்ரோல் எஸ்கே. இன்னொரு தடவை விண்டோஸ் கீ ஆர் கண்ட்ரோல் எஸ்கே. ஓகேப்பா. இப்ப நம்ம ஆரோ 4 ஆரோ யூஸ் பண்ணி 4 பக்கமும் போறதுக்கு நமக்கு தெரியும், அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது கிடையாது. அடுத்தது டைட்டில் பார். இங்க பாருங்க ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும், அதாவது ஆக்சுவலா இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லயும் மேல இருக்கிறது டைட்டில் பார், கீழே இருக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் பார். நம்ம மனுஷனுக்கு தலை கால் சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி இது என்னது மேல டாப் மோஸ்டா இருக்கிறது டைட்டில் பார். டைட்டில் பார்ல பாருங்க அந்த டாக்குமெண்டோட பேரு, ப்ரோக்ராமோட பேரு, இது எல்லாமே அங்க வரும். சரியா? அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் பார் இங்க பாருங்க, இதுல எத்தனாவது பேஜ்ல இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராமோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் சம்பந்தமான டீடைல்ஸ் இதுல எங்க வரும்? கீழே ஸ்டேட்டஸ் பார்ல வரும். சரியா? ஸ்டேட்டஸ் பார் கீழே இருக்கும், டைட்டில் பார் மேல இருக்கு. சரியா? ஓகே, இவங்க டைட்டில் பார் மேல இருக்குன்றது சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் டைட்டில் பாருக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? டைட்டில் பாரோட ஓரத்துல இங்க பாருங்க இந்த குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார், சேவ், அன்டு, ரீடு. அன்டுன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் தப்பா பண்ணிட்டேன்னா கண்ட்ரோல் Z அழுத்துன்னு சொல்றேன் இல்லையா, ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், கண்ட்ரோல் Z அழுத்தாம நீங்க மவுஸால கிளிக் பண்றதுக்கு இருக்கிறது அந்த அன்டு பட்டன்.
ரீடு வந்து கண்ட்ரோல் பை, நான் பண்ணதையே திருப்பி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பை அழுத்தலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதுல ரீடு பட்டன் அழுத்தலாம். சரியா? இதுக்கு பேரு குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார். இதுக்கு என்ன பேரு? குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார். இது எல்லா ப்ரோக்ராமே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, சிலதுல இருக்கும் சிலதுல இருக்காது. லாஸ்டா இந்த 3 பட்டன் ரைட் சைடு இது எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் இருக்கும். இவங்க எல்லாம் யாரு? மினிமைஸ், மேக்ஸிமைஸ், க்ளோஸ். இது பாரு, மினிமைஸ் பண்ணுனா டாஸ்க் பார்ல வந்து சுருட்டி வச்சுது. ஓகேப்பா? திரும்ப பெருசாக்கிக்கு. ஓகேப்பா? அதுக்கப்புறமா மேக்ஸிமைஸ் பண்ணு. அப்புறம் மேக்ஸிமைஸ்ல இருக்கும்போது இங்க பாருங்க, மேக்ஸிமைஸ்ல இருக்கும்போது இவர் என்னவா மாறுறாரு பாருங்க, ரெஸ்டோர். இது ரெஸ்டோர் டவுன். ஆக்சுவலா ரெஸ்டோர் டவுன் இல்ல, இதுதான் முதல்ல மேக்ஸிமைஸ் மினிமைஸ்னு சொல்வாங்க. இந்த பட்டனை இப்ப மாத்திட்டாங்க ரெஸ்டோர் டவுன் சொல்லிட்டு. இந்த மைனஸுக்கு வந்து ஐகானிஃபைன்னு சொல்வாங்க முன்னெல்லாம். சரியா? ஆனா இப்ப இருக்கிற பேரை நம்ம எடுத்துப்போம். லாஸ்டா இந்த க்ளோஸ் வந்து எப்பவுமே க்ளோஸ் தான். இத பிரஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? கதை முடிஞ்சிடுத்து, க்ளோஸ் ஆயிடும். ஆனா நான் வந்து கேன்சல் கொடுக்குறேன், ஏன்னா எனக்கு எதிர்காலத்துல இந்த விண்டோ கொஞ்சம் தேவையா இருக்கும், அதனால நான் இதை அப்படியே வைக்கிறேன். சரியா? ஓகே. அப்ப நீங்க க்ளோஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா எங்க போவீங்க? டாப் ரைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ் பட்டனை அழுத்தணும். இப்படி அழுத்தாம நாம க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. அது என்ன? Alt F4. Alt F4 ஒரு விண்டோ செலக்ஷன்ல இருக்கும்போது Alt F4 பிரஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? க்ளோஸ் ஆகும். ஓகேவா? Alt F4 பிரஸ் பண்ணா க்ளோஸ் ஆகும். ஆனா எந்த விண்டோவுமே இல்லாத போது Alt F4 பிரஸ் பண்ணா ஷட் டவுன் மெனு வரும். எல்லா விண்டோவும் க்ளோஸ் ஆன அப்புறம் Alt F4 அழுத்தினோம்னா ஷட் டவுன் மெனு வரும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா இல்ல இன்னும் ஒரு 2-3 ஆப்ஷன் முக்கியமானது இருக்குது. ஸ்க்ரோல் பார் ரைட் சைடுல இருக்கும். ஓகே. ஸ்டேட்டஸ் பார் இருக்கும். அப்புறமா எல்லா ப்ரோக்ராமும் மினிமைஸ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம், நான் சொன்னேன்ல நிறைய ப்ரோக்ராம் இப்போ ஓபன்ல இருக்கு. ஆனா எனக்கு இந்த எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே நேரத்துல மினிமைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதான்னா இருக்கு. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எம் அடிச்சுன்னா நம்மள ஒண்ணும் மதிக்க மாட்டேங்குது. விண்டோஸ் எம், சாரி கண்ட்ரோல் எம்னு தப்பா சொல்லிட்டேன். விண்டோஸ் எம் அழுத்தினீங்கன்னா மினிமைஸ் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ். டெஸ்க்டாப் அப்படியே நமக்கு தெரியுது பாருங்க. நம்ம எந்தெந்த ப்ரோக்ராம் ஓபன்ல வச்சோமோ எல்லாமே மினிமைஸ் ஆயிடும். இப்ப நான் மினிமைஸ் பண்ணது பூரா திரும்ப மேக்ஸிமைஸ் ஆகணும். நோ மாத்தி சொல்றதுதான் நம்ம வேலை. அதனால நான் என்ன சொல்றேன், மினிமைஸ் பண்ணல அதெல்லாம் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுன்னு சொல்றேன். விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம், அதாவது விண்டோஸ் எம் கொடுத்தோம்னா எல்லாம் போய் என்ன ஆகும்? மினிமைஸ் ஆயிடும். அதே எல்லாத்தையும் திரும்ப மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி வைக்கணும்னா விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம். எல்லாரும் கும்பலா அந்த ரூமுக்கு போங்க, கும்பலா இந்த ரூமுக்கு போங்கன்னு நினைக்கிறோம்ல, அதேதான். எல்லாரும் போய் டாஸ்க் பார்ல சுருட்டிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா விண்டோஸ் எம். எல்லாரும் திரும்ப வந்து வேலை செய்யுங்க சொன்னா விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம். ஓகேவா? சரி, விண்டோஸ் எம், விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம். திரும்ப சொல்ல முடியுமா? விண்டோஸ் எம், விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம். சரியா? ஒன்னு வந்து மினிமைஸ், இன்னொன்னு மேக்ஸிமைஸ். ஓகேவா? சரி பிள்ளைங்க, இது ஓகே. நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிட்டோம், மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிட்டோம். விண்டோஸ் எம், விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம் வழியா. அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு. எப்படின்னா, நான் எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் எனக்கு டெஸ்க்டாப் தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயேன். நிறைய ப்ரோக்ராம் ஓபன்ல இருக்கு, கண்டபடி இருக்கு. ஆனா எனக்கு என்ன தேவை? எனக்கு டெஸ்க்டாப் தெரியணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சா விண்டோஸ் டி, டி ஃபார் டெஸ்க்டாப். விண்டோஸ் டி கொடுத்தோம்னா டெஸ்க்டாப் ஓபன் ஆகும். விண்டோஸ் டி கொடுங்க, என்ன நடக்கும்? டெஸ்க்டாப். இது மினிமைஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது. விண்டோஸ் டி கொடுத்தா எல்லாரும் போய் மடங்கிடுவாங்க. நத்திங் ரிமைன்ஸ். நமக்கு டெஸ்க்டாப் மட்டும் தெரியும். ஓகேவா? இப்போ விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம் கொடுத்து பார்ப்போம். எல்லாரும் ரெஸ்டோர் ஆகுறாங்களான்னா ஆகல. ஏன் சொல்லு? நாம மினிமைஸ் பண்ணல டெஸ்க்டாப்பை பார்த்துருக்கிறோம். அதனால விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் டி கொடுத்தா அப்படின்னு விண்டோஸ் டி கொடுத்தா டெஸ்க்டாப் வந்துடும். நீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைன்னா இருக்கிற ப்ரோக்ராம்லாம் எப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆல்ட் டேப் வழியா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் நீங்க ஆல்ட் அழுத்தின்னு டேப்ல இப்படி கை வச்சு நகர்த்தினோம்னா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமா மாறும். நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் எடுமோ அந்த இடத்துல ஆல்ட்ல இருந்து கை எடுத்தோம்னா போதும், அந்த ப்ரோக்ராம் மேல வரும். சரியா? ஆல்ட் டேப் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஆல்ட் டேப் எதுக்கு சொல்லு பார்க்கலாம்? டு ஸ்விட்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ். ப்ரோக்ராமை மாத்துறதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லு? ஆல்ட் டேப். ப்ரோக்ராம் மாத்தணும்னா என்ன ஷார்ட்கட்? ஆல்ட் டேப். இன்னொரு தடவை ஆல்ட் டேப். இப்ப நம்ம பார்த்துருக்கிற ஷார்ட்கட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு விண்டோஸ் கீ, இன்னொன்னு கண்ட்ரோல் எஸ்கேப்,
அதுக்கப்புறமா விண்டோஸ் எம், விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எம், ஆல்ட் F4. சரியா? அதுக்கப்புறமா விண்டோஸ் டி, விண்டோஸ் டி, டி ஃபார் டெஸ்க்டாப். ஓகேவா? நாம இந்த லெவல்ல நிறுத்திடலாம்னு எனக்கு தோணுது. ஆல்ட் டேப் வந்து 12வது. ஓகேவா? அப்புறம் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் இருக்குது. சரி, நம்ம இந்த 12வதோட இப்ப நிறுத்துவோம். நான் அப்புறமா மீதி இருக்கிறது உங்களுக்கு நீங்க அங்க செய்யுங்க. ஏன்னா ஒரே வழியா மூளையில ரொம்ப ஏத்தினா ப்ராப்ளம். நான் வந்து உங்களுக்கு மீதி இருக்கிறதோடு அங்க செஞ்சு காட்டுறோம். இது இன்னும் அப்புறம் வந்து மதியமும் நம்ம நடத்த வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இது பெரிய எக்ஸசைஸா இருக்கு. எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்துல எல்லா ஷார்ட்கட்டையும் சொல்லி விட்டா ஒரே நேரத்துல உடனே மறந்துடுவீங்க. அதனால இதை செய்யுங்க. செஞ்சு முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத நீங்க அங்கேயே இருக்கும்போதே நான் சொல்லிடுறேன். மதியத்துக்குள்ளால முடிச்சுக்கலாம். ஓகேப்பா. With this, we close our class.